Let us continue our discussion on paper 2.2, unit 3. So we have been discussing the participatory community work, in which basically the techniques of participatory rural appraisal are considered to be considered as a techniques for doing participatory work in the communities. And we have already started different techniques of participatory rural appraisal. And let us review what we have discussed, what techniques we have discussed yesterday. So yesterday we have discussed 5 different techniques of PRA, and in which we had discussion on the transact walk. So transact walk is a technique which is done immediately next day of entering the community. The day we enter community will be 0 day, on which this starch march and inauguration or Gram Sabha is done. And next day will be the first day of PRA activity. And in the morning, early in the morning, this transact walk is done by the community organizers. So transact walk is nothing but walking into the community along with the local leaders, along with the team of PRA or community organizers, walking into different streets of the community just to understand how the community is situated and how the hygienic practices are exist or adopted in the community. How the cleanliness importance to cleanliness is given in the community is also understood by transact walk. And what kind of solid waste management practices are there, whether it is there or not. If solid waste management is there, then how it is managed, and whether the community roads have got the drainages in adjacent to roads, and whether all the households have got the individual toilets or not, and if they have, whether they are using it or not. So these are the basic things that are observed adopting this technique of transact walk. So beside along with these aspects in the transact walk, the kind of the structure of the community and the kind of natural resources, the kind of agricultural practices, and all these things are observed in the by using transact walk. So this activity helps community organizer to understand how systematically the community is managing or dealing with the solid waste management practices, hygienic practices, practices of adopting individual and community sanitation and toilets. And then we discussed about other techniques of PRA, that is social mapping. So social mapping is nothing but a mapping Yeah, so we have been talking about social mapping,
So this is also an important techniques of PRA, participatory work in the community. Social mapping is nothing but drawing the map of the community, especially concentrating on the social facilities or common facilities in the community. So social mapping is the mapping of important roads in the community, and the government institutions where they are located is also marked in the map, like such as GP, Gram Panchayat headquarters, and then hospital, health center, and then Anganwadi center, then this cooperative society, then dairy farm, and like that, and other different non-governmental organizations. So social mapping is also, mapping of the different colonies or areas in the community, and the houses in the community, and all these aspects. So social mapping activity is done by the community members themselves. So community organizer encourage community members to uh, do this activity or perform this activity by themselves. So social mapping is done along with the local members such as elderly, youth, women, children, Gram Panchayati representatives, etc., etc. So this map will help to the newcomer to the community. In case there is a transfer of the community organizer, if a new community organizer come to a community where the community organization activity is ongoing, and he or she will not be knowing anything about the community. So without going to community, to have a abstract understanding, a brief concept of how the community is structured, by seeing the social mapping, he or she will be able to understand how the particular community is structured, and how different government institutions are located in the community. So after social mapping, we have had also discussed about resource mapping. So resource mapping is again a very important PRA activity done by the community organizer in order to understand how many families are there in the community, and of them how many families are rich, how many families belong to middle class, how many families are poor, and how many families are very poor. So this activity is done by the community members. Therefore, since participation of the community members is there, this classification of resource mapping will be very much significant. So these resources are nothing but what are the different resources available in the community is explored with the help of community members. So resources mapping is important because for undertaking any community developmental activities, we need resources, whether it is the internal resources or external resources. So these resources are to be properly identified by the community organizer with the help of local community members, so that by knowing what resources are available in the community, we can chart out, we can plan different community developmental activities. So resource is nothing but any a scheme or a program or an individual or a knowledge or information that is helpful for certain developmental activities. And
These resources could be the natural resources. The resources could be human resource present in the community, experienced, knowledgeable, technical, skilled. If persons are there in the community, they are also treated as resources, community resources. So community resources can also be the capital. If there are rich people in the community, and if they are in a position to help the community drives or community programs, such rich persons, knowledgeable persons, and the other materials, the natural resources are considered as the resources. So with the help of community members, community organizer make the mapping of the different resources available and present in the community, and those resources are helpful or beneficial for implementing community developmental activities. So after that, we had discussed about mobility mapping or social mobility analysis. So mobility is something how people of one particular community are moving to other places, other towns, other districts, other states, other countries, uh, for different purposes. Because if the people of community are moving outside, that shows the sign of development. If people go outside the community, outside the state, outside the district, outside the country for obtaining education, or for doing job, or for the matrimonial purposes, that means such community is very much vibrant, and such community is very much dynamic. Such community is in the process of mobility, so that it can develop in the earliest when compared to other communities which does not have this kind of mobility patterns in the community. So community organizer tries to understand with the help of community members, like who has gone out for doing education from the community, and where they have gone, when they have gone, who has gone out for doing job, what kind of job, where, and who has gone, and how the marriage proposals are made outside the community, whether it is the neighboring community, or it is neighboring taluk, or it is neighboring district, or is a neighboring state, or outside country. So these aspects are explored, how the community members over a period of time moving from that particular community to outside other places for these purposes is mapped, accounted, so that we can understand how dynamic that particular community is. And then we had discussed about wealth ranking or wealth analysis. So the purpose of wealth ranking, wealth analysis is to identify total households, and out of total households, how many households are very poor, how many households are poor, how many households are in the middle class economic status, and how many families are rich. So this activity of wealth analysis or wealth ranking helps community organizer to understand the economic status of the community, whether majority of the community members or families in the community, whether they are middle class, or they are poor, or they are very poor, or they are rich. So if we know who are very poor and poor, we can definitely plan some programs for the upliftment of such poor families and provide them a quality of life. So these are the
PRA techniques, what we had discussed yesterday. So now let us continue the next technique. That is Venn diagram. So Venn diagram ಅನ್ನು ನಾವು ವರ್ತುಲ ನಕಾಶೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ನಕಾಶೆ ಅಂತಾನು ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಾಕಾರದ, ವರ್ತುಲವಾಗಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಗೋಲಾಕಾರದ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ನಾವು ನಕಾಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಚಲನಾತ್ಮಕತೆಗಳು, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವರ್ತುಲ ನಕಾಶೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ನಕಾಶೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ರೇಷನ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ PDS ಏನಿದೆ, ರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮೂಲಕವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೇ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮೂಲಕವೇ ಅವರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವರ್ತುಲ ನಕಾಶೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ನಕಾಶೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ತುಲ ಗಾತ್ರದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನೋ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನೋ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಭವನದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ತುಲಗಳನ್ನ, ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸಲು, ನಕಲು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಮತ್ತು ಗೋಲಾಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹಲವಾರು ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ತುಲ ಚಿತ್ರ ನಕಾಶೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಸಮುದಾಯದವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೈತರನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಿಶೋರರನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು, ಮಾಹಿತಿಯು ಸತ್ಯಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬರೇನಾದರೂ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥವ್ರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದಂಥವನು ಯಾರನ್ನ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತ ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕುರಿತು, ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕುರಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಕಾರ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಗೋಲಾಕಾರದ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಮೊದಲ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಚೇರಿಯ ವೇಳೆ ಏನಿದೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30ವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗೋಲಾಕಾರದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ, ಗೋಲಾಕಾರದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಡೈರಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸಹಕಾರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಈ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಏನೇನು ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬರೆದು ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪೇಪರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡುವಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಲ್, ಏನು ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ, ಸಮುದಾಯದವರಿಂದನೇ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರಾ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಶಾಲೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಶಾಲೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಚ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ. ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರ್ತಾರ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾರ, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಏನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರೋ ಚಿಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 24x7 ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೆರೆದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆರೆದಿರ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ತೆರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೆರೆದಿರ್ತದ, ನಂಬರ್ 1. ತೆರೆದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರ, ನಂಬರ್ 2. ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಹೋದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರ. ಹೀಗೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು. ಈ ತರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಂತ್ರ ಇದೆ, ಸೀಸನಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಸೀಸನಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಋತುಮಾನಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಋತುಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ,
ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ. ಈ ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್, ಉದ್ಯೋಗ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದಂಥವನು ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ಏನೂ ಕೆಲಸಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬದಲಾದಂಗೆ, ಋತುಗಳು ಬದಲಾದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಊರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸೀಸನಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರ ರೂಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸೀಸನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಲಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಲಸೆ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಔಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಇನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ. Sir, your voice is not hearing, sir.
गौरव निमगा नाई
ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತಮ್ಮ? ಸಮುದಾಯ ಜನರು ಹೊರಗ ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗತ್ರಿ? ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಇದು ಸೀಸನಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಸೀಸನಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ, ವಲಸೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಆದಾಯ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಗುವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚುಗಳಾಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಈ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವೋ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಲಸೆ, ಜನ ಆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ, ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲನೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಹೇಗೆ ಈ ಋತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಔಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾವಾಗ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಂತ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಸನಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ PRA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಾಕ್, ಅಂದ್ರೆ ದಿನಚರಿಯ ಒಂದು ನಕಾಶೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಲಿಂಗತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ವಯೋಗುಂಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಏಳೋದರಿಂದ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ
ಶೋಷಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಯುವಕರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ, ಮಕ್ಕಳ, ಯುವಕರ ಮತ್ತು ರೈತರ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ದಿನಚರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 2 ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಪಿನವರು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದಿಂದ ಫ್ರೀ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರೈತರು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯುವಕರು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದು, ಏನೇನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುವಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವಕರಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ದಿನಚರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ PRA ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ, ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕೊರತೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ರಸ್ತೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮತ್ತು ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.